सलामती आप सबके साथ हो। यीशु कुछ भी कर सकता है प्रोग्राम वर्ड ऑफ गॉड में आज हम पैदाइश और मुकद्दस मत्ती की इंजील में से 28वां बाब देखेंगे। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे दुआ दी और उसे ताकीद की कि तू कन्हानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। तो उठकर फदान आराम को अपने नाना बेतुएल के घर जा और वहाँ से अपने मामू लाबन की बेटियों में एक को ब्याह ला और कादर मुतलिक खुदा तुझको बरकत बख्शे और तू भूमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों और वह इब्राहिम की बरकत तुझे और तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी तेरी मीरास हो जाए। सो इसहाक ने याकूब को रुखसत किया और वह फदान आराम में लाबन के पास जो आरामी बेतुएल का बेटा और याकूब और ईसू की माँ रिबका का भाई था गया। बस जब ईसू ने देखा कि इसहाक ने याकूब को दुआ देकर उसे फदान आराम के भेजा है ताकि वो वहाँ से बीवी ब्याह कर लाए और उसे दुआ देते वक्त ये ताकीद भी की है कि तू कनानी लड़कियों में से किसी से ब्याह ना करना। और याकूब अपने माँ बाप की बात मानकर फदान आराम को चला गया। और यीशु ने यह भी देखा कि कनानी लड़कियाँ उसके बाप इसहाक को बुरी लगती हैं, तो यीशु इस्माइल के पास गया और मौलद को जो इस्माइल बिन इब्राहिम की बेटी और नाबायूद की बहन थी ब्याह कर उसे अपनी और बीवियों में शामिल किया। और याकूब बेर सबाक से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सर आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और खुदावन उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावन तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा और तेरी नस्ल ज़मीन के गिर्द के ज़र्रों की मानित होगी और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह कहीं तू चाहे तेरी हिफाजत करूँगा और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा और जो मैंने तुझसे कहा जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा कि यकीनन खुदावंद इस जगह है और मुझे मालूम न था। और उसने डर कर कहा ये कैसी भयानक जगह है। सो ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के सिवा और कुछ न होगा। और याकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपने सरहाने धरा था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला, सिरे पर तेल डाला और उस जगह का नाम बैतुल रखा, लेकिन पहले उस बस्ती का नाम लूज था। और याकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदा मेरे साथ रहे और जो सफ़र मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी हिफाजत करे और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहा और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊँ तो खुदावन मेरा खुदा होगा और ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का घर होगा और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा ज़रूर ही तुझे दिया करूँगा। आमीन। Isaac called Jacob and blessed him. Isaac showed the same concern that Abraham had by instructing his son to avoid marrying any woman from the land of Canaan. The plan of the Most High was to create a holy nation that was uncontaminated by the adultery that existed among the people of that land. Jacob said goodbye to his father with the assurance that the promises of God made to Abraham on that day that the covenant was made would follow him. ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ इसहाक ने जेकब ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ जेकब ਨੇ
ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਨਾਨੀਅਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਆਹੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਉਹ ਐਡਲਟਰੀ ਮਤਲਬ ਬੁੱਤ ਪੂਜਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਭਾਏਗਾ। The stone that Jacob laid his head on symbolized the Lord Jesus, upon whom we are all built. Hosea 2:20-22. From this time on, Jacob allowed the Most High to guide his thoughts. Thoughts led to obedience with faith. The obedience and faith caused promises to come true. This was the secret to Jacob's victory and success. When we lay our head on the rock that is Jesus, our minds illuminated with his thoughts, and we receive the guidance to achieve our dreams. ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਫਸੀਓਂ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਮੁਕੱਦਸ ਅਫਸੀਓਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 20ਵੀਂ ਅਤੇ 22ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੀਕਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹੇਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਰੱਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਜੀਸਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਥੋਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੋਟਸ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। The latter Jacob went through painful experiences after trying to take possession of the blessing of the firstborn through craftiness. It was the plan of God that he chosen to receive it, but the means he used to achieve it was wrong. So Jacob had to suffer the consequences, and yet the Lord did not leave him alone. The dream of the ladder, in which angels ascended and descended from heaven to earth, revealed that the Most High's willingness to bless him. This means that God will never abandon us in spite of our sins. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸੀੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਲੋਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਰਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 14 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। When the Most High appeared to Jacob through that dream, he made a point of emphasizing, I am the Lord of Abraham, your father, and the God of Isaac. The Eternal One did not state that he was the God of Jacob, because he had not yet made a personal covenant with him. Jacob was in an extremely difficult situation because in addition to having no possession, he lived in fear of being attacked by his mother. At the moment, God's way of doing things is interesting. At times, he allows us to be drawn into extremely difficult situation
that seems to have no way out, so that he can then come to us and guide us and be our way himself. ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਕੋਵਨੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੋਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਹਨ ਤਾਣ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੇਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੋਠੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਖੁਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। Jacob's vow was without a doubt an act of faith, boldness and courage. He, just like his grandfather Abraham, the promise to give the first fruit of all that comes into hand was a sign of his covenant with God. The vow that we make to Almighty are demonstrations of faith in his word. The oil poured out on the pillar symbolized the anointing of the Holy Spirit. Jacob stated that the stone he had raised as a pillar would be the house of God, or we could say the church of the Lord Jesus Christ, which the gates of hell shall not prevail against. Matthew 16 to 18. Unknowingly, his act of worship was a prophetic observance, signalizing the establishment of the church in this world. Build on the Lord Jesus, the cornerstone. The Lord God granted Jacob all that he asked for in that vow. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਬ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਐਕਟ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਪਾਕਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇਲ ਹੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪੋਰ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਐਸੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ, ਭਿਆਨਕ, ਡਰਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੇਟਸ ਆਫ ਹੈਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕੋਰਨਰ ਸਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। The well, there was the custom of a woman to fetch water in a well for the flocks, for the home. It was there Abraham's servant found the ideal wife for Isaac, and where Jacob has found Rachel. And so it was the well that their thirst of the wife that God has chosen for them was quenched. Today the Spirit of God is the spring. When a person seeks and follows His guidance, He quenches their thirst to know true love. As it's written, he who finds a wife finds a good thing and obtain favor from the Lord. Proverbs 18:22. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਖੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਖੂਹਾਂ ਦੀ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹ ਇਸਹਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾਪਰਸਤ ਕੁੜੀ ਔਰਤ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਵਾਈਫ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਖੂਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਉਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਿਆਸ ਵੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸੱਚੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ। आमीन। मुगलस्मदी झील में से भी हम 28वां बाब देखेंगे। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन को फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिक थी और उसकी पोशाक बर्फ़ की मानिक सफ़ेद थी, और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं तुमको जानता हूँ। तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज़ ने शहर में आके तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया, और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। और 11 शागिर्द गलील के पास के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। He is not here. He is risen. The tomb was not opened so that the Lord Jesus could come out. He left the tomb in a glorious and supernatural way. The angel removed the stone so that the woman could see for themselves, and his body was not there, for the Lord had already been resurrected. This means that his great work of redemption had finally been done, and our debt
with the Almighty had been paid. The resurrection of the Lord Jesus is the greatest proof we have that His blood, which was shed on the cross of each one of us, was accepted by God, and so our transgression were forgiven. With His resurrection, we were regenerated and set free from the condemnation of the sin, as it's been said in Romeo 8 chapter 8 verse 1 and 2. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਬਲਕਿ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਇਆ, ਐਂਡ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਫੀਸ, ਸਾਡਾ ਤਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਮਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Rejoice, the Lord Jesus met the woman and greeted them. The Messiah wanted to tell them that there was no more reasons for much pain. They should be happy because the Lord Jesus had overcome death and was alive, which means that He had fulfilled the Father's redemption plan. Without saying any word and in demonstration of the faith and recognition, they held Him by the feet and worshipped Him. At the Savior's feet, we find refuge, protection and salvation when we bow down at His feet with humility and faith. We are embraced and strengthened by the same Spirit that raised Him from the dead. Romeo 8:11. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਰੀ ਮੈਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੂਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇ ਬਗੈਰ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਵਜਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਮੰਗਦੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੂਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ 11 'ਚ। Go and tell my brothers, note that afflictionate way the Lord Jesus referred to His disciple. There was not a condemning word to them from His part. On the contrary, the Son of God understood their weakness and loved them. Just He understands and our limitations and loves us. He is our high priest, the one who first suffered and was tempted in every way. Hebrew
14 to 16. Therefore we can approach him in faith and trust. The Lord Jesus is the one who can bear our burdens and relieve our pain, for he knows our weakness very well. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4 ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ 16ਵੀਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਡਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਆ ਭਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗੇ ਆ। The religious leaders had a big problem to solve. How would they explain and disappear of the body of the Lord Jesus if the tomb had been watched by the whole time? How could they admit the testimony of the guards who reported the earthquake and the angels who removed the stone? Would they tell everyone that they had killed the Son of God and that he was now alive? Even though they had manipulated and bribed the guards to lie about what they had seen, the priest could not hide the fact that our Lord was alive. He himself gave irrefutable proof of his resurrection, as it's been said in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 8. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੂੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਹੋਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੂਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ 15ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ। Some doubted. When Matthew wrote this book, he did not hide the lack of faith of some of his companions, which shows the apostles' honesty and zeal in remaining faithful to the word of God. Note that it's always the same thing. Some believe, others doubt. That is why not all servants of God are the same. Some are more successful in what they do because they have a bold and fearless faith, while others are not so successfully because they do not have the same determination and conviction. Doubt neutralize faith, and this is the main cause of many people's defeat. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਔਥਰ ਆ ਇਸ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਯਕੀਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਾਬੰਦ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਡਰ ਆ, ਈਮਾਨ 'ਚ ਪੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। All authority has been given to me. Our Lord gloriously triumphant over death, sin and over hell. He conquered by his own merits all authority in heaven and on earth because he gave his all to save us. He lived in this world as a fragile human being who was subject to pain, tiredness, hunger and thirst. As a man, the Lord Jesus was tempted, but the power of the Holy Spirit in his life, he overcame every situation and remained faithful and obedient to the Father to the end. Philippians 2:5-11. ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਿਪੀਓ ਦੇ ਖੱਤ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਜਲਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਨਰਸੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਫੂਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਹੰਨਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਝਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ, ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟੈਂਪਟਡ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਬੀਡੀਐਂਸ, ਤਾਬਿਆਦਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਖੱਤ ਦੀ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। Make disciples. Being a disciple is much more than being a follower. Every disciple is a follower of Jesus, but not every follower is his disciple. Disciples not only believe but also execute all the order of the master. They imitate him and everything he would do if he were in their shoes. Followers are just after the promises and blessing, but the disciple work hard and sacrifice for their Lord. Making disciples is the most precious of all the tasks given by Jesus. A follower is a saved soul, but a disciple saves many souls. ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਾਈ ਗਈ ਰੂਹ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। I am with you. The apostles would face great struggle and difficulties in their noble and arduous mission to bring the gospel to every creature. Some would be arrested, tortured, and even killed. But the assurance of the presence of the Lord Jesus filled their hearts with peace and trust. These glorious words also encourage us because they ensure us that we will never be alone, especially when facing struggles, tribulations, pain, and sorrow. The Lord Jesus will always be with us, both in the good and bad times, in joy and in sorrow, in the valley of the shadow of the death or in the burning desert. When we are thirsty, He gives us living water. John 4:14. When we are weary, He relieves our burden. 11:28. When we sin, He forgives us. 1 John chapter 1-9. When we are despised, He offers us His love. John 15:9. When we are afraid of danger, He gives us power. Luke 10:19. No matter what happens, no matter the circumstances, the Lord will never abandon us. Hebrew 13:5. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 28ਵੀਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਰ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ, ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਖਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੈਦ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ, ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਗੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਲਿਵਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੌਨ 4:14 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 11ਵੇਂ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੌਨ 15ਵੇਂ ਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੂਕ 10ਵੇਂ ਦੀ 19ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13ਵੇਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ। ਆਮੀਨ। ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਝ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਮਈ ਜਲਾਲੀ ਵਕਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 28ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜੈਨੇਸਿਸ ਤੇ ਮੱਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮੱਤੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਹਤ, ਬਰਕਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ
پکیزگی ملی ہے خدا میں آس کرتے ہیں کہ تیرے سنن والے بھی انہوں سارے تیرے وچن دے نال انی سکھ شانتی آرام ملے گا. اور thank you for this moment which you giving us in order to glorify your good name, in order to deliver your word to go everywhere in the name of Lord Jesus Christ. Amen. خدا نے کہا ہے کہ میں آخر تک تمہارے ساتھ ہوں گا, دنیا کے آخر تک, تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا اور ہمیشہ اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی خوشخبری سے آپ کے دوست, آپ کے جاننے والے بھی فیضیاب ہوں, تو JCDA TV کے نام سے YouTube پہ ہمارا چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ. خدا